Today's class Valence bond theory class number 2 আজকে যেটা আলোচনা করবো ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির সেকেন্ড ক্লাস। ঠিক আছে, প্রথম ক্লাসে আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির 6 কোঅর্ডিনেট কমপ্লেক্স, দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লেক্স হুইচ হ্যাভ কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 6, সেই সমস্ত কমপ্লেক্সগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি ডিসকাস করেছিলাম এবং ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির পস্টুলেটস সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির সেকেন্ড ক্লাস, যেখানে 4 coordinate complex, for example NiCl4 2-, NiCl4 2- এবং NiCO4, এই তিনটা কমপ্লেক্স নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে প্রথমে দেখি যে NiCl4 2- এর ক্ষেত্রে, ইন কেস অফ NiCl4 2- এর ক্ষেত্রে নিকেলের অক্সিডেশন স্টেট হচ্ছে +2, সো নিকেল 2 + 3d8 সিস্টেম, নিকেল 2 + 3d8 সিস্টেম হয়, সো নিকেল 2 + 3d8 4s and 4p। আমাদের পস্টুলেটসে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির পস্টুলেটস আমাদের কি ছিল, যে ফাঁকা ভ্যাকেন্ট হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি করতে হবে এবং সেই যে ফাঁকা বা এমটি যে হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি হয়েছে সেখানে কি হতো, সেখানে লিগ্যান্ডটা ইলেকট্রনকে ডোনেট করবে, একটা কোঅর্ডিনেট বন্ড তৈরি করবে, তাই তো অরবিটালের সঙ্গে। এবং যতগুলো এমটি হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে কি কমপ্লেক্সের কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটাকে ডিকটেট করবে, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার, ডিটারমাইন করবে। তাহলে ইন কেস অফ NiCl4 2- এর ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 3d8, এখানে ইলেকট্রনসটা অ্যাকর্ডিং টু হুমস রুল অনুযায়ী ইলেকট্রনটা পুরো ফিল আপ হয়ে আছে 3d ক্ষেত্রে, এবং 4s এবং 4p এদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কম্বিনেশন করে এটা কি হচ্ছে sp3 হাইব্রিডাইজড হচ্ছে, এবং যার ফলে 4sp3 হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি করছে, এবং সেখানে কি করছে 4টে Cl তাই ইলেকট্রনকে ডোনেট করছে, ডোনেট করে NiCl4 2- কমপ্লেক্সটা তৈরি করছে। এই কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 unpaired electrons are present and so the complex is paradigmatic in nature। পরীক্ষায় খুব কোশ্চেন পড়ে যে why NiCl4 2- is paradigmatic, এটা এক্সপ্লেনেশন করো বাই দ্য হেল্প অফ ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি, মানে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এটা তুমি বোঝাও, এই কোশ্চেনটা খুব পড়ে। এবং যেহেতু 2 unpaired electrons are present, so the magnetic moment mu is equal to n into n+2, এখানে n এর মানটা 2, that is √8 Vm, and the structure of the NiCl4 2- is tetrahedral because the central nickel 2+ ion is sp3 hybridized. It's very simple. But the same type complex NiCl4 2-, here nickel 2+, here nickel 2+ is dsp2 hybridized. Very interesting. The same type complex NiCl4 2-, in this complex nickel 2+ is sp3 hybridized, whereas NiCl4 2- nickel 2+ is dsp2 hybridized, and so the geometry of NiCl4 2- is tetrahedral, whereas NiCl4 2- is square planar. Why? In this case the nickel 2+ is 3d8 system, and but the ground state, the electronic configuration of nickel 2+ are 3d8, 4s electron vacant and 4p vacant. But in case of excited state, in case of NiCl4 2-, that one electron is shifted to this orbital, and so all the electrons are paired in 4 3d orbitals, but one d orbital is remaining vacant, and this d orbital is basically dx2y2 orbital, and here the dx2y2 orbital is n-1 dx2y2 orbital, because the 3d and 4s 4p, so this is a n-1 dx2y2 orbital can participate into form dsp2 hybrid orbital, dsp2 hybrid orbital through dsp2 hybridization, and so 4 dsp2 hybrid orbital is generated, and Cl- push the electron to the nickel 2+ center, and NiCl4 2- complex is formed. In this case the 8 electrons are paired condition, and so the NiCl4 2- is diamagnetic in nature because the 8 electrons are in paired condition. Very interesting. In NiCl4 2- and nickel 2+ is paramagnetic, whereas NiCl4 2- and nickel 2+ is diamagnetic. Explain from PVT. This question is very important, and the structure of NiCl4 2- is square planar structure, and this is the structure of NiCl4 2-. And the last of all, this is the NiCO4. Here the nickel is 0 system, and oxidation system of nickel is 0. That is nickel 0 is basically 3d10 system, because nickel 2+ 3d8 and nickel 0 3d10, and nickel 0 3d10, that is that 3d orbitals is already filled up, and only 4s and 4p atomic orbitals are remaining vacant, and 4s and 4p orbital can participate to form sp3 hybridization,
দেখতে পাচ্ছ, এবং চারখানে sp3 তৈরি হয়েছে এবং চারটে sp3 কি CO, CO ইলেকট্রন পুশ করে কি করছে, NiCO তারা হোল ফর কমপ্লেক্স তৈরি করছে। এবং ইন দিস কেস কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, অল দ্য ইলেকট্রনস আর পেয়ার কন্ডিশন, এবং যার ফলে NiCO4 কমপ্লেক্সটা হচ্ছে কি টেট্রাহেড্রাল এবং কমপ্লেক্সটা কি হচ্ছে ডায়াম্যাগনেটিক ইন নেচার। কমপ্লেক্সটা কি হয়েছে দেখো, ডায়াম্যাগনেটিক হচ্ছে। তাহলে এই তিনটে কমপ্লেক্স আমরা করলাম। এইবার আরো কিছু কমপ্লেক্স সেগুলো বাড়িতে করতে হবে, ঠিক আছে, বাড়িতে তাদের স্ট্রাকচারগুলো করতে হবে এবং কিভাবে ডিবিটির মাধ্যমে এক্সপানশন করা যায় সেরকম আমি কিছু প্রবলেমস দিচ্ছি, সেগুলো বাড়িতে করতে হবে। এবার যেটা আমরা করবো লিমিটেশন অফ ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি, ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির লিমিটেশন কোন জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাটা দেখবো। তাহলে আমাদের ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি এটা আমাদের শেষ হবে এবং ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি যেখানে লিমিটেশন শেষ হচ্ছে সেখান থেকে আমরা শুরু করবো কি ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি, সেই জায়গা থেকে শুরু হবে। তাহলে এই কম্পাউন্ডগুলো যে এঁকেছি কমপ্লেক্সগুলো, হ্যাঁ, ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মধ্য দিয়ে এই কমপ্লেক্সগুলোর স্ট্রাকচার এবং ম্যাগনেটিক প্রপার্টি তোমরা বাড়িতে এটা করবে, ঠিক আছে। যে কমপ্লেক্স নিয়ে করে দেখো KAgF4 CY42 মাইনাস COCl42 মাইনাস NiNiCl হোল 42 প্লাস CuNiCl হোল 42 প্লাস, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা দেখবে হবে sp3, অত চলে যাবে DsP2, ঠিক আছে। এইটা MnCn তার হোল 6 4 মাইনাস MnH তার হোল 6 2 প্লাস APH তার হোল 5 NOS এর উপর বাউন্ডিং কমপ্লেক্স CnH তার হোল 6 2 প্লাস। তাহলে এই কমপ্লেক্সগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে, এই কমপ্লেক্সগুলোকে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এদের হাইব্রিডাইজেশন বার করবে এবং স্ট্রাকচার ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট এটা বাড়িতে কাজটা করবে। আমি নেক্সট চলে আসি যে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির লিমিটেশন, খুব ইম্পর্টেন্ট, কেন আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি কি কি লিমিটেশন আছে এবং এই লিমিটেশন থেকে শুরু করবো, আমরা ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরিতে চলে যাবো। তাহলে হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট। কিছু কিছু কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট ব্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারছি যে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকলে প্যারাম্যাগনেটিক, যদি ইলেকট্রনটা পেয়ার্ড হয়ে যায় সে কি হচ্ছে ডায়াম্যাগনেটিক, বলতে পারছি আমরা। কিন্তু কিছু কিছু কমপ্লেক্সের এক্সপেরিমেন্টাল যে ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের মানটা হয়, সেই ম্যাগনেটিক মোমেন্টের যে মানটা হয়, আমি রিপিট করছি, কিছু কিছু কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এক্সপেরিমেন্টাল ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের মানটা যা হয়, ঠিক আছে, তার থেকে অনেকটা সময় ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের মান বেড়ে যায়। কেন ম্যাগনেটিক মুভমেন্টটা বেড়ে গেল সেটা কিন্তু ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি থেকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। ফর এক্সাম্পল আমি যেটা বলতে চাইছি, মনে করো ইন কেস অফ কপার 2 প্লাস আমি ধরে নিচ্ছি, মানে এই কপার 2 প্লাস সিস্টেম মানে CuNiCl হোল 2 প্লাস এই কমপ্লেক্সে ধরে নিচ্ছি, এখানে কপার 2 প্লাস আছে। তাহলে এই কমপ্লেক্সে যদি ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট বার করতে হয়, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি 1 ইলেকট্রন ইজ আনপেয়ার, তারা একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনের জন্য আমি ম্যাগনেটিক মুভমেন্টটা বার করতে পারবো। কিন্তু তাহলে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনের জন্য তার ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট কত হওয়া উচিত, 1.87 BM হওয়া উচিত, মানে √n*2 করলে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কত মানটা হওয়া উচিত, 1.87 BM হওয়া উচিত। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেছে যে কপার অ্যামিন কমপ্লেক্সের ম্যাগনেটিক মোমেন্টের মানটা 2 এর থেকে বেড়ে যায়, মানে 2 BM এর থেকে বেশি হয়। তাহলে ম্যাগনেটিক মোমেন্টের মানটা বেড়ে যাচ্ছে কেন, মানে এক্সপেরিমেন্টালি ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট যা হওয়া উচিত, মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রেজেন্স অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, তার থেকে দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের মানটা বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে ম্যাগনেটিক মুভমেন্টটা কেন এনহান্স করছে, ঠিক আছে, সেই ম্যাগনেটিক মুভমেন্টটা কেন এনহান্স করলো সেটা কিন্তু আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে আমরা এক্সপানশন করতে পারি না। দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কালার। আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মধ্য দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না যে কোন কম্পাউন্ড পার্টিকুলার এই কমপ্লেক্সটা নিকেল 2 প্লাসের কমপ্লেক্স এটা কালার দিচ্ছে, কপার 2 প্লাসের কমপ্লেক্সের কালার ডিফারেন্ট কালার হচ্ছে। তাহলে কোনো কমপ্লেক্সের কালারটা, কোনো কমপ্লেক্স যে ডিফারেন্ট টাইপের কালার শো করে সেই কালারটা কিন্তু আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এক্সপানশন করতে পারবো না। দ্য ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি ক্যানট এক্সপ্লেইন দ্য কালার অফ দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল কমপ্লেক্স। মানে কি, ট্রান্সেন্ডেন্টাল কমপ্লেক্সের যে কালারটা কিন্তু ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এক্সপানশন করা যায় না। থার্ড পয়েন্ট, ল্যাবাইল অ্যান্ড ইনার কমপ্লেক্স। এই আমি কিছু যে কমপ্লেক্স এঁকেছি, মানে এখানে দিয়েছি, এই কমপ্লেক্সের মধ্যে কোন কমপ্লেক্স কোন ল্যাবাইল, কোন কমপ্লেক্স কোন ইনার্ট, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এক্সপ্লেইন করতে পারে না। তাহলে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি ক্যান নট এক্সপ্লেইন হুইচ কমপ্লেক্স ইজ ল্যাবাইল অ্যান্ড হুইচ কমপ্লেক্স ইজ ইনার্ট। কোন কমপ্লেক্স কোন ল্যাবাইল এবং কোন কমপ্লেক্স ইনার্ট সেটা কিন্তু ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো না। ফোর্থ পয়েন্ট, লিগ্যান্ড স্ট্রেংথ। মানে আমরা বলতে পারি এখানে লিগ্যান্ড দিচ্ছি FiCl, আবার এখানে লিগ্যান্ড অ্যামোনিয়া, এখানে লিগ্যান্ড H2। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু লিগ্যান্ডের মানে অ্যাকচুয়ালি লিগ্যান্ডের স্ট্রেংথ মানে লিগ্যান্ডের পাওয়ার, কোন লিগ্যান্ডের স্ট্রেংথ বেশি, কোন লিগ্যান্ডের স্ট্রেংথটা কম, ঠিক আছে, মানে লিগ্যান্ডগুলোকে আমরা যদি অ্যারেঞ্জ করি
সাজায়, যেটাকে আমরা বলি স্পেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ। লিগ্যান্ডের স্ট্রেনগুলোকে একটা পার্টিকুলার স্ট্রেন তৈরি করা যায়, কোন লিগ্যান্ডের শক্তিটা কম, কোন লিগ্যান্ডের শক্তিটা বেশি, বা কেন লিগ্যান্ডের শক্তি কম বা কেন লিগ্যান্ডের বেশি, সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এক্সপ্রেশন করা যায় না। লিগ্যান্ড স্ট্রেংথ পাওয়ারটা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে ক্যান নট বি এক্সপ্লেইনড। The valence bond theory cannot be explained the ligand strength power. And last point, this is the hybridization. Hybridization মানে খুব সিম্পল এক্সাম্পল আমরা নিই, NiN is the whole for 2 plus, CuN is the whole for 2 plus. This is the amine ligand and this is the amine ligand. Here the nickel is 2 plus state, here the copper is 2 plus state. The nickel 2 plus is DH system, but copper 2 plus is the denying system. The nickel N is the whole for 2 plus, the complex, that's the hybridization of nickel 2 plus in this complex, NiN is the whole for 2 plus complex nickel 2 plus এর হাইব্রিডাইজেশনটা হচ্ছে কি sp3, whereas CuN is the whole for 2 plus এর কপার হাইব্রিডাইজেশনটা হচ্ছে কি dsp2। তাহলে কেন ডিফারেন্টটা হচ্ছে, এখানেও কন্ডিশন নাম্বার 4, ওখানেও কন্ডিশন নাম্বার 4, বাট NiCl4 2 minus এ নিকেলটা কত হচ্ছে, NiCl4 2 নিকেল 2 plus কি sp3, whereas NiCN4 2 minus এ নিকেল 2 plus কি হচ্ছে dsp2। কেন ডিফারেন্ট হয়েছে না, দুটোই তো কন্ডিশন নাম্বার 4, পারমিসিবল জিওমেট্রি sp3 অথবা dsp2, কিন্তু কেন হচ্ছে এর ক্ষেত্রে, এটার ক্ষেত্রে হয়ে গেল সেম লিগ্যান্ড, এর ক্ষেত্রে হলো sp3, সেম লিগ্যান্ড, ওর ক্ষেত্রে হলো dsp2, তাহলে কেন হাইব্রিডেশনের চেঞ্জটা কেন হচ্ছে, আর মানে সেন্ট্রাল লাগানোর, তাহলে সেই হাইব্রিডেশনের চেঞ্জটা কেন হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির মাধ্যমে এক্সপ্রেশন করতে পারি না। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণের ভিতরে জয়েন্টুলার ডিস্টরশনের মাধ্যমে কমপ্লেক্সটা স্কোয়ার বানা হয়ে যাবে, সেটা আমরা পরে করবো। ঠিক আছে, আজকে এইটুকুনি থাকুক। আজকে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি আজকে যেটুকুনি ক্লাস হলো, আমার ব্যালেন্স বন্ড থিওরি পার্টটা শেষ হলো। এরপর দিন আমি স্টার্ট করবো ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি। ঠিক আছে, কারো যদি কমেন্ট থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাবে। থ্যাংক ইউ।